Good morning, students. Good morning. So, hope join the class immediately. Inform your friends also. So, as we have your semester exams starting shortly, I think it's in the third week. So, and also you're having your mid exams in the next week from Monday onwards, October 12th, I think so. So, for that reason, we have started the last semester's subjects revision. So, hope majority of students please join this class. So, and just we'll have a brief intro of all the units. So, I will take each unit 2 sessions so that you are having 5 sessions, I think, 5 units. So, I'll complete all these units till Saturday. So, every day you are having 2 classes so that you are having 6 days, 6 units, right? So that each unit, I will complete each unit within 2 lectures. Okay. So, be available. So if you have any doubts, just open your mic and talk to me so that I'll clarify your doubts. So at the end of the sessions, I will provide the question papers also. Just see the question papers, how the questions are coming. Based on that, you can write the content, right? So don't try to escape these classes. All these 1 week classes, I will not discuss about the fourth year subjects. So I will discuss only about wastewater management. So what are the content in that? So be available and check the videos oftenly in this week. Okay, right. So your civil engineering 3 to subject is R16. So you are having 6 units, I think so, in this subject. So I have completed all the topics successfully, right? So నేను మీకు కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఐ హావ్ డిస్కస్డ్ క్లియర్లీ, రైట్? ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కన్ఫర్మ్డ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లియర్డ్. ప్రతి టాపిక్స్ టచ్ చేశాను. మీరు కూడా నోట్స్ రాసుకున్నారు. ఓపెన్ ద నోట్స్ అండ్ బీ అవేర్ ఆఫ్ ద నోట్స్. సో మీకు ఏదైతే మీకు రన్నింగ్ మెటీరియల్ ఇచ్చానో, ఐ హావ్ గివెన్ ద సాఫ్ట్ కాపీ, ఐ హావ్ గివెన్ ద హార్డ్ కాపీస్, ఐ హావ్ గివెన్ ద లెక్చర్ నోట్స్ ఆల్సో. వన్స్ ఓపెన్ ద నోట్స్ and see what is there in the notes, what you have written in the notes, right? So the mid two question paper will be easy. So I'll give uh, basic questions what they are coming regularly in the external exams also. But only the one thing is you have to write maximum theory part in this wastewater management. So that is the thing you have to keep in mind, right? So the wastewater management subject is purely theoretical subject. First thing you have to see the questions, what the questions they are asking. According to the question you have to write the content. Okay, now see the main things what you are discussing in this course objective is, so it makes to distinguish between the quality of domestic and industrial water, domestic and industrial water requirements, and wastewater quality generation. So మనం ఇప్పుడు చెప్పుకునే ఇంజనీరింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ 2 సబ్జెక్ట్ కూడా రిలేటెడ్ టు వాటర్ ఓన్లీ, రైట్? సో దాంట్లో వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ యు ఆర్ గెటింగ్, వాట్ ఎవర్ ద స్మాల్ టాపిక్స్ యు ఆర్ గెటింగ్, యూ కెన్ జస్ట్ థింక్ దట్ ఆల్సో. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ టోటల్లీ సపరేట్ సబ్జెక్ట్. మీరు ఏదైతే 4.1లో నేర్చుకుంటున్నారో ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంజనీరింగ్, దానిలో కూడా వాటర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ వాటర్, బట్ దట్ ఈస్ ఇంజనీరింగ్. హియర్ ఇట్ ఈస్ మేనేజ్మెంట్. Means how you are managing the domestic water and industrial water for the requirements for the various industries and the gurinchi we are discussing, right? So that's why we have to see the distinguish between the quality of the industrial water versus domestic water and the quantity generation, how much water you are generating for those industries. Next, to know the knowledge on selection of treatment methods for industrial wastewater. సో మనము ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్లో ట్రీట్మెంట్స్ మెథడ్స్ గురించి చదువుకుంటున్నాం. సో వీఆర్ అట్ ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్, సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ అండ్ టెర్షియరీ ట్రీట్మెంట్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్. సో దీని గురించి మనము చదువుతున్నాం. బట్ ఇన్ దిస్ వేస్ట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్, హౌ టు సెలెక్ట్ ద ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ వాటర్. సో మనం ఇక్కడ వేస్ట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి, so we are discussing about what are the various treatment methods to be used for the water which are using in the industries.
Next, to know the common methods of treatments in different industries. So different industries lo, what are the common methods they are using? So if you take a oil and gas industries, if you take a bottling plant industries, if you take a sugarcane industries, if you take sugarcane industries, if you take any brewery industries, if you take any sugar mills, take any sugar mills. So what are the common methods they are using for water treatment? Okay, that is the thing you have to discuss. Next, to acquire the knowledge in operational problems of common effluent treatment plant. So how to operate the common effluent treatment plant? What are the problems facing about the effluent treatment plant? What are remedies you have to acquire for the treatment plant in every industry? You have to find those things in this unit. Next, what are the outcomes here? The same things. So suggested treatment methods for any industrial water. Okay. So industries లో వేస్ట్ వాటర్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో వాట్ ఎవర్ ద కమింగ్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రాంగ్ వాటర్ వాట్ ఎవర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద లేక్స్ సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ హౌ యు ఆర్ గెటింగ్ ద వాటర్ సో ఆ వాటర్ త్రూ ద సీవర్ పైప్స్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద వాటర్ ట్యాంక్స్ స్టోరింగ్ then from there it is going to the industries, from there it is going to the domestic application, domestic areas. Domestic ante where we are living, industries means where the manufacturing concerns are going. So మనం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి రైట్ సో దోస్ వాట్ ఎవర్ ద వేస్ట్ వాటర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద డొమెస్టిక్ శానిటేషన్ డొమెస్టిక్ అంటే మన శానిటరీ ఏరియాస్లో మన లొకాలిటీస్లో మన అపార్ట్మెంట్స్లో హౌసెస్లో వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ coming from the domestic areas going through the sewer pipes and going to the wastewater treatment plant. Akkada water is treated thoroughly in different treatment methods, and the balanced water is discharging through to the sea and oceans. And whatever the good quality of water is going to the irrigation, going to the industries, going to the construction areas, right? So what are the treatments you have to suggest? So ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనకి దీని ద్వారా మనకి ఇవి తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్, లెర్న్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ వేరియస్ ఇండస్ట్రీస్. సో వేరియస్ ఇండస్ట్రీస్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ కేన్ ఉంది, షుగర్ కేన్కి వాటర్ కావాలి. జాగరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాటర్ కావాలి. సిరామిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాటర్ కావాలి. బీర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాటర్ కావాలి. leather manufacturing water కావాలి. So like this you require majority of water as a raw material for some of the industries, right? Next, student will be able to decide the need of common effluent treatment plant for industrial area in their vicinity. So వాళ్ళకున్న పరిధిలో లొకాలిటీలో how the common effluent treatment plant is used for the industries అనేది student will be able to understand in this context, right? Next, so we are having totally 6 units. Okay, we are having totally 6 units. So every unit, each unit నేను 2 classes తీసుకుంటాను. So that you Monday, Tuesday, Wednesday till Saturday టోటల్గా మీకు 6 units కవర్ అయిపోతుంది మండే టు సాటర్డే, రైట్? సో నేను డీప్గా వెళ్ళను. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ టోటల్ థియరిటికల్ పార్ట్. నేను మీకు సాఫ్ట్ కాపీస్ ఇచ్చాను. ఇఫ్ ఎనీ స్టూడెంట్ రిక్వైర్ ద సాఫ్ట్ కాపీస్, జస్ట్ మెసేజ్ మీ, ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద సాఫ్ట్ కాపీ ఆల్సో. ఆల్రెడీ మీకున్న నోట్స్ని మీరు కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో వాట్ ఇస్ ద నోట్స్ అవైలబుల్, మీరు ఏం రాశారు. సో నెక్స్ట్ టైం నేను మళ్ళీ మీకు ఒక లింక్ పెడతాను. ఈవినింగ్ ఐ విల్ టేక్ అగైన్ ద క్లాస్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో టేక్ యువర్ నోట్స్, రన్నింగ్ నోట్స్, కీప్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. అండర్స్టూడ్? సో ఎవరైతే ఉన్నారో లేని వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి, ఈవినింగ్ క్లాస్ జరిగేటప్పుడు టేక్ యువర్ నోట్స్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ ద క్లాస్, అది మీ ముందు పెట్టుకుంటే సో దట్ ఐ విల్ డిస్కస్ క్లియర్లీ, రైట్? Now see the unit 1. In the unit 1 we are talking about the industries. At the same thing in the unit 5 also, unit 5 and 6 also we are talking about the industries. So 3 units ఒకలాగా ఉంటాయి, 3 units ఇంకొకలాగా ఉంటుంది. అర్థమైంది కదా? సో మనం ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ వాటర్ డిస్పోజబుల్ మేనేజ్మెంట్. సో 4th యూనిట్లో మన స్ట్రీమ్స్, లేక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. సో ఇవి స్ట్రీమ్స్, లేక్స్ ఇవన్నీ మనము ఆల్రెడీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్లో చదువుకున్నాం, రైట్? సో 4th, 5th యూనిట్ ఫస్ట్ సి హౌ ద సిలబస్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్. సో యూనిట్ 1 దేని గురించి చెప్తున్నారు? కొన్ని ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, ఇండస్ట్రీస్ గురించి చెప్తున్నాం, రైట్? యూనిట్ 2 ఏం చెప్తున్నారు? హౌ ద మున్సిపల్ వాటర్ యూసేజ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్
what are the various methods, the level what are the various methods of checking the water. Unit 3 ఏంటి, theories of industrial waste management. So what are the theories of industrial waste management? So దీంట్ లోపల కొన్ని sort of treatment process ఉంది. So unit 2 and unit 3 tells about the treatment. Unit 4 is about industrial waste water disposable. So ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చే వేస్ట్ వాటర్ని ఎలా డిస్పోజ్ చేయాలి, ఎలా రీసర్క్యులేషన్ చేయాలి అనేది ఫోర్త్ యూనిట్. ఫిఫ్త్ యూనిట్, సిక్స్త్ యూనిట్ కళ్ళు మూసుకొని థింక్ దాట్ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ యూనిట్ ఆర్ ఓన్లీ వన్ యూనిట్. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ 1 అన్నాడు, ఇండస్ట్రీస్ 2 అన్నాడు. సో దీనిలో ఏం చూపిస్తున్నాడు, ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ సమ్ ప్లాంట్స్ హియర్ అండ్ ఆల్సో ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ సమ్ ప్లాంట్స్. ఓకేనా, ఫస్ట్ మీరు సిలబస్ ఇలా డివైడ్ చేసుకుంటే సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. థియరీ క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ సింప్లీ క్లాసిఫై, సపరేట్ ఇట్, ఏ క్వశ్చన్ ఏ యూనిట్ లోంచి వచ్చిందని ఈజీగా మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. ఫ్రమ్ దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ రైట్ ద ఆన్సర్స్. ఓకే, నౌ విల్ see about industrial wastewater quantity and quality requirements. సో ఇండస్ట్రియల్ వాటర్ క్వాంటిటీ ఎలా ఉంది, క్వాంటిటీ ఎంత వస్తుంది, దాని క్వాలిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ గురించి వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. సో ఈ రోజు యూనిట్ 1 కంప్లీట్ చేస్తాను. సో అలా ఎవ్రీడే ఒక్కొక్క యూనిట్ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. నౌ హియర్ యు ఆర్ సీయింగ్ అబౌట్ ద బాయిలర్ అండ్ కూలింగ్ వాటర్స్, process water for textiles, food processing, brewery industries, power plants, fertilizers, sugar mills. సో దీంట్లో మనకి కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ గురించి వాటర్ క్వాలిటీ క్వాంటిటీ ఎలా ఉంటుంది ఈ ఇండస్ట్రీస్లో అని యూనిట్ 1 చెప్తున్నారు. సో ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ కంటెంట్, ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ క్వశ్చన్ లైక్ షుగర్ మిల్స్, సో ఇప్పుడు షుగర్ మిల్స్ ఉంది, సో హియర్ ఆల్సో యూఆర్ హ్యావింగ్ షుగర్ మిల్స్. చూసారా, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. సో యూనిట్ 5, యూనిట్ 6 ఏం చెప్తున్నారంటే ప్యూర్లీ అబౌట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, దేర్ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ వేస్ట్. చూడండి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ గురించి యూనిట్ 5, యూనిట్ 6 డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా, సో దీంట్లో సేమ్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఫెర్టిలైజర్, స్టీల్ ప్లాంట్స్, పేపర్, టెక్స్టైల్స్, ఫుడ్, టానరీస్, బ్రివరీస్ ఉంది. మళ్ళీ యూనిట్ 1 లో కూడా ఇదే ఉంది. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. యూనిట్ 5, యూనిట్ 6 ఆర్ టోటల్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అని మాత్రం డిస్కస్ చేస్తాము. యూనిట్ 1 వచ్చేసి అందులో కూడా సేమ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి. దీని లోపల హౌ ద క్వాలిటీ, వాటర్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, వాటర్ క్వాలిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా కావాలి, ఈ ఇండస్ట్రీస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. దీనిలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గురించి అస్సలు వీఆర్ నాట్ టచింగ్ అబౌట్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, రైట్? సో వీఆర్ టచింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ ద క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ స్టాండర్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ దోస్ ప్లాంట్స్. ప్లాంట్ అంటే ఏంటి, ఒక ఫర్మ్, ఒక కంపెనీ, ఒక ఇండస్ట్రీ, రైట్? సో what are the things, what are the sugar mills factory, fertilizers లో, power plants లో, brewery industries, food processing, textiles and boilers, cooling water. సో ఎలా జరుగుతుంది, సో ఇన్ ఎవ్రీ షుగర్ మిల్, ఎవ్రీ ఫెర్టిలైజర్స్, ఎవ్రీ కంపెనీస్, ఇక్కడ ఏదైతే మీరు చదువుతున్నారు, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, బ్రివరీస్, పవర్ ప్లాంట్స్, ఫెర్టిలైజర్స్, షుగర్ మిల్స్, టెక్స్టైల్స్, వీటిలో యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ బాయిలర్ అండ్ కూలింగ్ వాటర్స్. ఓకేనా, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ బాయిలర్ అండ్ కూలింగ్ వాటర్స్. ప్రాసెస్ ఆఫ్ వాటర్, సో వాటర్ ఎలా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అని మాత్రమే యూనిట్ 1 గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, at the end of the each unit I will provide the questions also, what are the type of questions you are getting in this unit 1, right? Next, I'm showing I'm showing you other slide. Yes, hope you are seeing this one, right? సో మీకు కావాలంటే మీకు ఈ సాఫ్ట్ కాపీ నేను మీకు పంపిస్తాను. యూనిట్ 1 అండ్ యూనిట్ 2 కలిసి ఉన్నాయి, రైట్? సో ఈ ఐరన్ అండ్ మ్యాంగనీస్ యూనిట్ 2లో వస్తుంది. సో యూ కెన్ రైట్, మీకు ఆల్రెడీ దిస్ సాఫ్ట్ కాపీ ఆల్రెడీ మీకు పంపించినట్టున్నాను. ఓకే, సో ద స్టేజెస్ ఆఫ్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ గురించి వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఈ 9 స్టేజెస్ గురించి నేను మీకు లెక్చర్, ఐ థింక్ ఇన్ ద లెక్చర్ 32 ఆర్ 33 గురించి ఆ లెక్చర్లో మనం చెప్పుకున్నాం.
Just see that video. Collection, screening, chemical addition, coagulation, sedimentation, clarification, disinfection, storage, distribution. సో ఇవన్నీ నేను మీకు ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్లో చెప్తున్నాను. మీరు కూడా మీకు విన్నారు, రైట్? సో యూ విల్ గెట్ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం. సి హియర్ ద వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్స్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్, సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ అండ్ టెరిషియరీ ట్రీట్మెంట్. సో మనం ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ గురించి ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం, డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో డోంట్ గెట్ వరీ. సో మీకు అంతా తెలుసనే అనుకోండి, రైట్? నెక్స్ట్, యా. సో ఇఫ్ యూ సీ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్, చిన్న డెఫినేషన్స్ ఏమైనా ఇచ్చారనుకోండి. సో ద టెర్మినాలజీస్ ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్. సో సింప్లీ వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్. సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇది 4th year లో. సో ద బేసిక్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ అప్లైడ్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ వాటర్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్. So the wastewater engineering includes wastewater treatment, sludge disposal, wastewater use, effluent disposal. Every community produces both solids and liquid waste, but we are discussing only about liquids gurinchi మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Okay, the liquid waste is known as the wastewater. Okay, now what is the definition of wastewater? It is defined as a combination of liquid or water carrying waste removed from the residences. అంటే మనం ఉన్న చోట ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీన్స్ కాలేజెస్, స్కూల్స్, యూనివర్సిటీస్, హాస్టల్స్. ఓకే, కమర్షియల్స్ అంటే మన కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ టుగెదర్ విత్ ద గ్రౌండ్ వాటర్, సర్ఫేస్ వాటర్ అండ్ స్టార్మ్ వాటర్. సో గ్రౌండ్ వాటర్ ఆల్రెడీ మనం సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ గురించి చెప్పుకున్నాం. గ్రౌండ్ వాటర్ అంటే అడుగు భాగాన వాటర్ టేబుల్ కింద ఉన్నది, సర్ఫేస్ వాటర్ భూమి పైన ఉన్నది, అండ్ స్టార్మ్ వాటర్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద రెయిన్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వేస్ట్ వాటర్. Then what is water treatment? It is a process that improves the quality of water. The quality water ni improve చేస్తుంది ఏది ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ లో, టు మేక్ ఇట్ మోర్ యాక్సెప్టబుల్ ఫర్ ద స్పెసిఫిక్ అండ్ యూస్. సో మీరు ట్రీట్మెంట్ ఎందుకు చేస్తున్నారు? వాటర్ కి రీయూజ్ చేయడానికి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు. సో రీయూజ్ చేయడానికి ఇట్ షుడ్ బి యాక్సెప్టబుల్. మీరు ఇండస్ట్రీ రన్ చేస్తున్నారంటే మీకు ప్యూర్ వాటర్, డ్రింకింగ్ వాటర్ రాదు కాబట్టి, సో దే విల్ ప్రొవైడ్ వేస్ట్ వాటర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద coming from these residences, institutions, commercial, industrial establishments. Okay, and దాన్ని ట్రీట్ చేసి మీకు పంపిస్తారు. Then what you will do, you'll accept the water only if it is having good quality, right or wrong. Then the end use may be drinking, industrial water supply, irrigation, river flow maintenance, etc. Then what is the wastewater treatment? Is a process used to remove the contaminants from the wastewater or sewage and convert into an effluent, then can be returned to the water cycle with minimum impact of environment. సో ఏదైతే మనం ఇండస్ట్రీస్ లో వేస్ట్ వాటర్ ని యూజ్ చేసి మళ్ళీ ఇండస్ట్రీస్ లో నుంచి వచ్చే ఇంకొక వేస్ట్ వాటర్ ని ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఇబ్బంది లేకుండా తక్కువ ఇంపాక్ట్ లో మళ్ళీ దాన్ని మనం డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నాం, చూసారా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్, రైట్? నెక్స్ట్, టెర్మినాలజీస్, స్టేజెస్, ఇవన్నీ మీరు ఆల్రెడీ చదువుకుంటున్నాం ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో. దట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్, బిఓడి, సిఓడి, రైట్? చూడండి, బిఓడి, సిఓడి, సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్, ఫ్లోటబుల్ పార్టికల్స్, స్టేజెస్ గురించి. నౌ విల్ సీ అబౌట్ ద ఇండస్ట్రీస్, వాటర్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యు సీ ఇన్ ద టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్, so the textile industry is among the largest industries in the మీరు అవసరం లేదు, జస్ట్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ జనరల్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి. టెక్స్టైల్ అంటే ఏంటి? గార్మెంట్స్. లైక్ గార్మెంట్స్ అంటే మనం వేసుకునే క్లాతింగ్. సో కాటన్, ఫ్లాక్స్, జూట్, బ్యాంబూ, acrylic, rayon. So these are the materials, cotton coming from the plants. How these are maintained, how the water usage. So water usage in textile mills can generate millions of gallons of dye wastewater daily. అంతే కదా? సో మనం బట్టలు తయారీ చేస్తున్నప్పుడు, సో ఆటోమేటికల్లీ వీ రిక్వైర్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్, గ్యాలన్స్ ఆఫ్ వాటర్. వై? బికాస్ మన కాటన్ ఈస్ ఇన్ వైట్ కలర్. సో ఈ కాటన్ లోంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేదే అదర్ సిల్క్ మెటీరియల్, acrylic, అదర్ సిల్క్ మెటీరియల్, అదర్ థింగ్స్, రైట్? నైలాన్ థింగ్స్. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ యాడింగ్ సమ్ అదర్ కలర్స్ టు ద ఫ్యాబ్రిక్, so we require water. So that's why every day some gallons of wastewater is coming out from the textiles. The quantity of water required for textiles processing is large and varies from mill to mill. Mill అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన ఇండస్ట్రీ. మిల్స్ టు మిల్స్, depends upon the fabric produce, process, equipment,
type and dye stuff. So మీరు క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి వాటర్ క్వాలిటీ, సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ ద దిస్ కండిషన్స్. డై స్టఫ్, ఏం డైస్ వాడుతున్నాం, వాట్ ఆర్ ద ఎక్విప్మెంట్స్ యూఆర్ యూజింగ్, ప్రాసెస్ ఏం చేస్తున్నాం, ఫ్యాబ్రిక్ ప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది, డిపెండ్స్ అపాన్ మిల్ టు మిల్ ద వాటర్ యూసేజ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వాటర్ యూసేజ్, ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద స్టేజెస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఫాలోస్. స్టీమ్ జనరేషన్, కూలింగ్ ఆఫ్ వాటర్, demineralized water for specific purposes, sanitary usage and firefighting. So ఇన్ని విధాల్లో we are using water in the textile mills, right? See here, these are the participants ఏం పని so the thing. ఊరే 5 కరెక్ట్ గా Yes. ఓన్లీ 5 నంబర్. దాంట్లో శంకర్ ఒకడు, మిగతా వాళ్ళందరూ అబ్బాయిలే. Water conservation in textile industry. సార్ తో కలిపి 6. How we are waste water, how you are రికార్డ్ చేస్తున్నాడు కదా సెక్షన్. right? So here సార్ are increasing for clean water, lowering water table. శంకర్ మీ సార్ మెసేజ్ పెట్టా. హాయ్ సార్. Reduce హాయ్ సార్ సిట్టింగ్ చేద్దాం. అంత కొత్త మూసుకుంటా సార్. ఎవరు కాని రాదు గ్రేట్లీ ఆయన ఒక్కడికే కానొచ్చేది. ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా. Yes. The reasons for water conservation is reduced sources of cleaning waters, increased demands for both industry and residential growth, right? So what are the conservation measures? So water conserve cheyడానికి textile industries. So what are the quality measurements you are taking? Reduction in the processing cost. Processing cost అంటే మనం స్టార్టింగ్ నుంచి వాటర్ని ఎలా మనం ప్రాసెస్ చేస్తున్నామో, వాటర్ని ఎలా కొనుక్కుంటున్నామో, ఎండింగ్ స్టేజ్ వరకు we have to reduce the cost of the processing. Next, reduction in wastewater treatment cost. So ప్రతి ఒక్క స్టేజ్ లో we have to reduce the cost, then we can achieve the good results. Yes. Reduction in thermal energy consumption. So current మనం reduce చేయాలి, తక్కువ వాడుకోవాలి. రిడక్షన్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్సంప్షన్, రిడక్షన్ ఇన్ పొల్యూటెంట్స్ లోడ్. సో దీస్ ఆర్ ద కన్జర్వేటరీ మెజర్మెంట్స్ ఫర్ చెకింగ్ ద వాటర్ క్వాలిటీ. దెన్ వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ యూ ఆర్ యూజింగ్? గుడ్ హౌస్ కీపింగ్ అంటే పరిసరాలని నీట్గా హైజీన్గా పెట్టుకోవాలి. టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఆల్ ద ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా, ఆల్ ద ఫ్యాక్టరీ ఏరియా, యువర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏరియా, యువర్ ఆఫీసెస్, యువర్ అదర్ రూమ్స్, అదర్ ఇన్స్పెక్షన్ థింగ్స్ షుడ్ బి, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి hygiene and keep clean. Next, water reuse. So మనం వాటర్ ని రీయూజ్ చేసే కెపాసిటీ కూడా మనకు ఉండాలి. సో వన్స్ వీ గాట్ some gallons of water from the outside and we are taking those water and storing. సో వన్స్ మనం వాటర్ స్టోర్ చేసిన తర్వాత ఒకసారికి వాడుకోకుండా ఇట్ షుడ్ బి రీయూజ్డ్. అంటే మనకి ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీస్ లో వీ రిక్వైర్ సమ్ ట్రీట్మెంట్ మ్యాన్, అంటే వాటర్ ని మళ్ళీ రీయూజ్ చేసే పద్ధతి, అంటే ఆ మెటీరియల్, ఆ ఎక్విప్మెంట్ మనకి ప్రతి ఇండస్ట్రీస్ లో ఉండాలి, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో ఇఫ్ యు టేక్ ఏ హౌస్, సో మీరు ఏం చేస్తారు, అన్నం వండుకున్నప్పుడు ఎసరు వస్తుంది, రైట్? సో దాన్ని మీరు వేస్ట్ చేయకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఆ వాటర్ని కూల్ అయిన తర్వాత మొక్కలకో దానికో దీనికో పోస్తారు. సో యూఆర్ రీయూజింగ్ ఇట్. ఆర్ ఎల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్లాత్స్ వాషింగ్ మెషిన్ వేసి యూజ్ చేశారు, ఆ వాటర్ వేస్ట్ చేయకుండా 2-3 బకెట్స్ లో నింపి పెట్టారు. ఆ వాటర్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? ఫర్ క్లీనింగ్ ఆఫ్ ఎనీ యువర్ ఫ్రంట్ సైడ్ రోడ్ ఆర్ సమ్ అదర్ యువర్ బాల్కనీ, మెట్లు కడగడానికి యూజ్ చేస్తారు అంటున్నారు. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు రీయూజ్ ద వాటర్ ఇన్ సమ్ వే ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. దట్ ఈస్ వన్ మెథడ్. నెక్స్ట్, యూజ్ ఆఫ్ ఆటోమేటిక్ షట్ ఆఫ్ వాల్వ్స్. సో వెన్ ఎవర్ ద వాటర్ మనకి నిండింది అనుకోండి ఒక ట్యాంక్ లో, సో వెన్ ఎవర్ ద వాటర్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, ఆటోమేటిక్లీ షట్ ఆఫ్ వాల్వ్స్ మనం పెట్టుకోవాలి, right? Next, use of flow control valves. Clean water for pigment printing. Use a single stage of processing. Use of low material to liquor ratio systems. So in the unit 1 especially don't write all any manufacturing stages. So unit 1 లో manufacturing గురించి మీరు ఏం రాయొద్దండి. వాటర్ క్వాలిటీని క్వాంటిటీని ఎంత తీసుకుంటున్నారు, హౌ దే ఆర్ యూజ్డ్ అని మాత్రమే రాయండి, రైట్? Hope you are getting the point. అందరు చూస్తున్నారు కదా ద పీపీటీ?
Yes. Next coming to the brewery industries. In the brewery industries, ఇవన్నీ ఏంటి, ఇవన్నీ వచ్చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్. ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. We'll discuss in the unit 5 and unit 6, right? So here also the wastewater management constitutes a practical problem for food and beverage industry. In the food industry, the brewer sector is holding a strategic economic position. So how the water అనేది useful in the brewer industries, we'll discuss in this brewery industries, right? I think the slides మీకు కనిపిస్తున్నాయా? Anyone just message me that I am changing the documents. మీకు కనిపిస్తుందా డాక్యుమెంట్? Anyone just message me? Yes, okay. So this the soft copies already మీకు ఇచ్చాను. మీరు ఒకసారి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీ దగ్గర పెట్టుకుంటే సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ, రైట్? సో ఆల్ ద టాపిక్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ హావ్ డిస్కస్డ్ విత్ యూ. ఓకే. సో మేజర్లీ మీరు దీనిలో చేయాల్సింది ఏంటంటే the contents what you are available in the unit 1. So mainly you have to discuss about the water characteristics, right? Water characteristics, see here. So if you see the textiles law, water characteristics ఏంటి? High alkaline, colored, high BOD, high suspended solids temperature. So disbursement treatment methods ఎలా ఉండాలి? So we are discussing only about water quality and quantity. So fertilizers ఎలా ఉండాలి, right? So these are the things what we have already discussed in the class. మీరు ఒక మీ నోట్బుక్స్ మీ ముందు పెట్టుకుంటే సో దట్ ఐ కెన్ సే సంథింగ్. సో మీరు సింపుల్గా వచ్చి కూర్చున్నారంటే ఇట్స్ నాట్ యూస్. సో ఈవినింగ్ ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. సో సీ హియర్ హౌ ద వాటర్ ఇస్ రిసీవింగ్, హౌ ద టైప్స్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ డైల్యూషన్. సో దీని గురించి, సో యు ఆర్ రిసీవింగ్ ఫ్రమ్ రివర్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్, యు ఆర్ రిసీవింగ్ ఫ్రమ్ లేక్స్, ఓషన్స్, ఎస్టరీస్, పాండ్స్, లైక్ దట్, రైట్? సో దిస్ థింగ్స్ ఆల్రెడీ we have discussed. So if I say any question, one second. So if I provide the, okay, if I provide any question paper, yes. సో మీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా పంపించాను. క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా ఆల్రెడీ మీరు తీసుకున్నారు, జిరాక్స్ మీకు పంపించాను, రైట్? సో విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ ఆర్ గెటింగ్ హియర్. See in the wastewater management, so మీకు మిడ్ క్వశ్చన్స్ I'll give direct questions and I will tell the questions also. Just read those questions. See here. So what are the quality standards maintained for processing water for sugar mills? So what are the quality standards you have to maintain? So దీని గురించి, this is the first question. This is the unit 1. Highlight the advantages, reverse osmosis. Unit 2, ఇలా మీకు ఆటోమేటిక్గా మీకు గుర్తొచ్చేయాలి. Effluents. Unit 3, Unit 4, Unit 5,
unit 6, right? So what are the characteristics of waste from dairy industry? So first you have to see the industry. Dairy ante enti? Milk products. Paper pulp ante manufacturing of paper and pulp. How the water is disposed. Next, what are the describe the various water quantity and quality requirements for processing of food processing waters. So every industries లో we have some words కామన్ వర్డ్స్ ఉంటుంది. సో మీరు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నారు కాబట్టి మనం తినే ఫుడ్, సో దాంట్లో వాటర్ క్వాలిటీ ఎలా ఉండాలి వెన్ కంపేర్ టు పేపర్ అండ్ పల్ప్, వెన్ కంపేర్ టు టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో వాటర్ హైజీన్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి. వై? బికాస్ ఈటింగ్ వీఆర్ ఈటింగ్ ద ఫుడ్ గ్రేడ్ మెటీరియల్. దట్స్ వై టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్లో కంపేర్ చేసుకుంటే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్లో ద వాటర్ షుడ్ బి మోర్ క్వాలిటీ దాన్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్. సో అలా మీరు ఫస్ట్ మీకు ఒక బేసిక్ ఐడియా వస్తే దెన్ ఆటోమేటికల్ యూ కెన్ రైట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. దెన్ హౌ ఈజ్ ద వాటర్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ప్రాసెసింగ్ ఇన్ షుగర్ మిల్స్? వాటర్ని మనము ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తున్నాము? హౌ ద వాటర్ ఈస్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ప్రాసెసింగ్ ఇన్ ద షుగర్ మిల్స్ బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పారు. సో దిస్ ఈస్ ద యూనిట్ 1 క్వశ్చన్స్ యు ఆర్ గెటింగ్, రైట్? సో యూనిట్ 2 గురించి దీనిలో ఉంది, యూనిట్ 3 గురించి దీనిలో ఉంది. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ సపరేట్లీ మెయింటైన్డ్. సో దీనిలో ఏం చేశారు చూడండి. సో గివ్ ఎ బ్రీఫ్ నోట్ ఆన్ ద ట్రీట్మెంట్ మెథడ్ సూటబుల్ ఫర్ టానరీస్ ఇండస్ట్రీస్. సో ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇది, రైట్? నెక్స్ట్ explain in detail the working principle involved in cooling industrial wastewater. Identify and detail the different quantity of processing water required for fertilizers industries. So ఇలాంటి మీకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి యూనిట్ 1 నుంచి, రైట్? కాగులేషన్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్లో చెప్పాను. వాట్ ఇస్ ద కాగులేషన్, వాట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కాగులేషన్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వే. ఇది సెకండ్ యూనిట్, డోంట్ వరీ. Highlight the industrial water requirements for cooling waters in industries. How the water is required, how the industrial water requirements for cooling water ki how the water is required, what are the requirements, and you are getting a question. This also we have discussed, right? Describe the purpose of various pre-treatment technology adopted for processing of water from the power plants. Explain in detail about sizing and desizing methods. Differentiate between processing methodologies adopted for different power plants. So methodologies ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము for adopting in the different power plants, right? So like this you will get a question, but మీకు when I'm preparing the unit 2 question paper, I'll send the questions to you. సో దాన్ని మీరు చదువుకోండి. దాని మెటీరియల్ కూడా ఆల్రెడీ మీకు ఇచ్చాను. ఎవరికైనా లేకపోతే జస్ట్ ఆస్క్ మీ, రైట్? See, what are the various sectors for which water is consumed in textile industries? So textile industries lo what are the various sectors where the water is used, right? So like this you have to, we'll get the questions in unit 1, unit 5, unit 6. Unit 1, unit 5, unit 6 ఈ మూడు ఒక యూనిటే. సో మీరు యూనిట్ 1 నేర్చుకున్నారంటే 4, 5, 6 ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుంది. యూనిట్ 5, యూనిట్ 6 నేర్చుకున్నారంటే యూనిట్ 1 కూడా ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుంది. దట్స్ వై యూనిట్ 1, యూనిట్ 5, యూనిట్ 6 మూడింటిని ఒకేసారి చదివితే దెన్ ఆటోమేటికల్లీ యూ కెన్ రైట్ సంథింగ్. ఓకే, సో yes, okay. So evening we'll discuss about the time is very less now. So evening we'll discuss about other processing of water in the brewery industries or power plants. So దీని గురించి మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. With that we will complete the unit 1 basic concepts, right?
సో యూనిట్ 1, యూనిట్ 5, యూనిట్ 6 అనేది మీరు జనరల్ గా రాయొచ్చు when you know the minimum content of the industries. So పవర్ ప్లాంట్స్ అంటే ఏంటి? పవర్ ప్లాంట్స్ మీన్స్ వేర్ వీఆర్ జనరేటింగ్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ. సో పవర్ ప్లాంట్స్ కి వాటర్ ఎక్కించి వస్తాయి. శ్రీశైలం పవర్ ప్లాంట్, సో రామగుండం. సో లైక్ దిస్ యూఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ పవర్ ప్లాంట్స్ వేర్ ద వాటర్ ఈస్ యూజ్డ్ వెరీ హ్యూజ్. షుగర్ మిల్స్ ఎక్కువ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఆంధ్రప్రదేశ్లో, చిత్తూరు డిస్టిక్ లో ఉంటుంది. సో హౌ ద వాటర్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద షుగర్ మిల్స్, క్వాలిటీ ఎలా ఉండాలి, క్వాంటిటీ ఎలా ఉండాలి. సో మీకు ఆల్రెడీ మీకు సాఫ్ట్ కాపీస్ నోట్స్ రాసుకున్నారు కాబట్టి జస్ట్ బ్రీఫ్ ఒకసారి చదవండి. ఒక న్యూస్ పేపర్లో ఒక టాపిక్, ఒక ఆర్టికల్ చదివితే యూ కెన్ కమ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ టు రైట్. ఓకేనా? స్టిల్ ఎనీథింగ్ టు డిస్కస్? ఏమైనా మాట్లాడాలా? సో రివిజన్ క్లాస్లో యూ ఆస్క్ మీ బెటర్ దాన్ వాట్ ఐ విల్ డిస్కస్ టు యూ. ఎనీథింగ్ టు డిస్కస్ విత్ మీ? Unlock your mic and talk to me. Only girls are present in the class, none boys. Vala karma adi. Anything to discuss? Hope మీకు మెటీరియల్ కూడా ఉంది అనుకుంటున్నాను. రైట్? చదివేది కంటెంట్ థియరీ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి. డోంట్ గెట్ నర్వస్, డోంట్ గెట్ టెన్స్డ్. జస్ట్ మీరు ఒకసారి చదివారంటే మీకు ఒక రీక్యాప్ అవుతుంది. జస్ట్ మీకు క్లాస్లో ఏం జరిగిందో ఒకసారి రివైండ్ చేసుకునేదానికి ఈజీగా ఉంటుంది. రైట్? నెక్స్ట్ మళ్ళీ యూనిట్ 2 అండ్ యూనిట్ 3, యూనిట్ 4 మీకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. వాట్ ఇస్ ఇట్ డిఫైన్ రివర్స్ ఆస్మోసిస్, వాట్ ద మున్సిపల్ వేస్ట్ వాటర్ ఇండస్ట్రీ, వాట్ ద అల్ట్రా ఫిల్టరేషన్, లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు మీకు మిడ్ టు మీకు యూనిట్ 4, 5, 6 ఉంది కాబట్టి సో డెఫినెట్గా నేను డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. మీరు అవే చదువుకోండి, అవే రాయండి. బట్ ఇప్పుడు ఈ 1 week మీకు చెప్పేది ఏంటంటే మీకు వన్స్ యువర్ మిడ్ ఎగ్జామ్స్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, అగైన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ యువర్ ల్యాబ్ ఎక్స్ట్రా ఎగ్జామ్స్ అండ్ అగైన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్స్. రైట్? సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఈ వీక్లో మొత్తం కవర్ చేస్తే మీకు వేరే వర్క్స్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. రైట్? సో ఐ విల్ గివ్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యూనిట్ 6 అండ్ యూనిట్ 5 అండ్ యూనిట్ 4. సో ఈ 3 యూనిట్స్ నుంచి నేను క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. అండ్ యూనిట్ 5 థర్స్డే, యూనిట్ 4 is Thursday, యూనిట్ 5 is Friday, యూనిట్ 6 is Saturday. సో ఈ 3 యూనిట్స్ గురించి నేను థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే డిస్కస్ చేద్దాం కాబట్టి వెంటనే చదువుకోవచ్చు, మళ్ళీ వెంటనే దాని మీద ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు. దట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. రైట్? సో ఫైనల్గా మీరు ఈ వీడియోస్ తర్వాత మీరు చూసుకొని మిడ్ ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత ల్యాబ్ ఎగ్జామ్స్ టైం మధ్యలో యూ కెన్ రీక్యాప్ యువర్ సబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో. ఓకే? ఇండస్ట్రియల్ డిస్పోజల్, ఫ్లాగ్స్, కామన్. సో ఎనీథింగ్ టు డిస్కస్? ఈవినింగ్ ఇంకొక క్లాస్ ఉంటుంది. సో ఆ క్లాస్లో మన యూనిట్ 1 మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు నన్ను అడగండి, లేదంటే బ్యాలెన్స్ టాపిక్స్ ఏమైనా ఉంటే ఐ విల్ కవర్ ద యూనిట్ 1. సో దిస్ వీడియో విల్ బి అప్లోడెడ్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ మై ఛానల్. తర్వాత ద లింక్ విల్ బి పోస్టెడ్ ఇన్ యువర్ గ్రూప్ సో దట్ యూ కెన్ సీ వన్స్ అగైన్. రైట్? థ్యాంక్స్ ఫర్ లిజనింగ్ ద క్లాస్ పేషెన్స్లీ. సో ఈవినింగ్ నేను మీకు లింక్ పంపిస్తాను. విత్ దట్ లింక్ యూ కెన్ again come to the class. It may be after 4 o'clock, right? Thanks.